व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट में गलबात करन जा रहे हैं कि भारत सरकार ने सिख नेशन के खिलाफ टोटल जी वॉर है वह विधी हुई है और डायस्पोरा विच खालिस्तान एक्टिविस्ट नूं निशाना बनाया जा रहा है तो सिख कौम नूं बदनाम करन विच कोई कसर जी बाकी नहीं छड्डी जा रही। सो इस दे जवाब विच डायस्पोरा सिखां दा की नैरेटिव होना चाहिए, इस बारे सानूं यूके तो सरदार सुविंदर सिंह थांदी जी होरां ने लिखिया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, प्रोग्राम की बिगनिंग दे विच ही असीं ये कहा सी कि और रिपीटडली असीं ये कहंदे कि पहली गल कि भी एक जमाना सी भी लड़ाइयाँ जंग दे मैदान च लड़ियाँ जांदियां सी, जित्तियां हारियां जांदियां सी। अच्छा, अज वो मीडिया दे विच, मीडिया भी एक जमाना प्रिंट मीडिया सी और यही कहानी ईवन दूसरे संसार जंग तो पहला जदों एक पासे नाजियां दा प्रोपेगेंडा सी, दूसरे पासे ब्रिटिशर और उन्होंने अलाइज का प्रोपेगेंडा सी, उन्होंने भी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कहा जाता सी। अच्छा, पर उहदे च नाजियां दा अपर हैंड सी क्योंकि प्रोपेगेंडा लफज भी वैसे जर्मन जबान दा है क्योंकि उन्हों का जिहड़ा प्रोपेगेंडा मिनिस्टर डॉक्टर गोएबल्स सी वो इस अंदाज दे विच अपने केस को प्रेजेंट करता सी कि एक वड्डा तबका उस प्रभाव नूं कबूलदा सी। भारत च कदे हालांकि डिबेट नहीं हुंदी कि जी क्योंकि जिन्होंने एक तुसी हीरो बना देना है फिर वो सवाल चुक ही नहीं सकते कि भी एक पासे जिस नाजीवाद या फाशीवाद नूं भन्निया जाता है, भंडिया जाता है, कुल दुनिया नैवर अगेन कहती है, तुसी एक पासे सुभाष चंद्र बोस नूं वड्डा हीरो मानते हो, बनाया होया जां मानते हो, पर उही सुभाष चंद्र बोस जिहड़ा है वो जापानियां दे और जर्मनां दे हिटलर नूं भी मिलदा है और दूसरा उन्हों की मदद के नाल ही आज़ाद हिंद फौज बना और वो जे उन्होंने हथ च आ जाता है, जे बर्मा तो जे इन्हों की डिफीट ना होंदी जिहड़ा जर्मन और जापान की, क्योंकि खास तौर पर जर्मनी फस गया जाके मास्को दे विच, तो फिर अंग्रेज़ों की गुलामी चों निकल के असीं जर्मनां ते जापानियां की गुलामी च होना सी ते लग पते जाने सी। जापानियां ने जो कुछ कोरिया च कीता है और ईवन काला पानी अंडमान निकोबार ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ और ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ जर्मनी वाले चंगे ने जां इन्हां दी मदद नाल असीं आज़ाद होवांगे। हालांकि ये पता सी कि किन्ना उन्हां दी तो सारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है और यही ज़माना सी कि उस बरे सगीर च सब कॉन्टीनेंट च उर्दू शायर ने एक कपलेट कहा सी कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, क्योंकि प्रिंट मीडिया ही सी, अजे दूजे दी तां गल ही नहीं सी कि बई तुहानूं कमान और तोपां दी लोड़ नहीं है, जिहड़ा काम अखबार करदा है, क्योंकि यही पार्ट सी जिहदे थल्ले इनफॉर्मेशन जां मिस इनफॉर्मेशन जां डिसइनफॉर्मेशन जिहड़ी है वो चार्ज फिर घुमाई जाती सी। पर हुण तां असीं 21वीं सदी च आके आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तक पहुँच गए हैं। हुण तां उन्होंने कोई कैमरे नाल फोटो खिंचण की लोड़ नहीं, कोई होर करन की लोड़ नहीं, हुण तां जिन्हों मर्जी वो जिहदी मर्जी शक्ल बना देण और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के थल्ले हुण तां ब्राह्मण भी उस ते मार हो के वो खबरां भी पढ़ाउण वाली उन्होंने उहदे चों क्रिएट कर लई है और आने वाले पीरीयड च उहदा की मूँह मत्था होएगा पता नहीं। पर असीं घट्टो घट्ट भावें पिछे ही रह के सही प्रिंट मीडिया च माड़ा मोटा 84 तो बाद चढ़दी कला इंटरनैशनल एक आवाज़ बन के उभरिया, फिर हौली हौली रेडियो प्रोग्राम जिवें अज दी आवाज़ पिछले 25-26 साल तो कंटिन्यू है, होर भी बाकियां ने भी बहुत सारे एफर्ट्स, सुखविंदर सिंह हंसरा जिहड़े पितामा ने कैनेडा दे विच ये सारे अणखीला पंजाब रेडियो, फिर अणखीला पंजाब टीवी, और हुण जे एक पासे असीं फुल फ्लैश 24 आवर चैनल है जिहदे च यही नहीं अज ही जिवें मैं ये कह रहा सी कि भाई असीं एक नैरेटिव देण दी कोशिश करदे हैं। घट्टो घट्ट 12-14 सिख परिवार ने जिन्हां दे चुल्हे बलते ने क्योंकि TV 84 राही उन्हां तक रोज़गार भी है और असी ये भी दस्सण की कोशिश की है कि भाई सिर्फ तो क्योंकि एक पीरीयड उत्थे हिंदुत्वी मीडिया का पंजाब च भी और अदरवाइज भी
ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਹੋਣ, ਉਹ TV 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 13-14 ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖੋਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਆਇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਜਾਂ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ। ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸਾੜਤਾ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ, ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਤਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਦੇ ISI ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ for all Sikh councils and organizations in Western countries and Australia to let all countries, 194 except India, know that Khalistan movement right now is a democratic one and has nothing to do with violence officially. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 194 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 194 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਟ ਐਵਰ ਸਿੱਖਸ ਡੂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਏਟਡ ਐਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਦੀਜ਼ RSS ਗੂਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਇੰਟਰਵਿਊ
gives the Khalistan movement much needed recognition and justifies that Sikh activists are following the laws of the land in Western countries and are not a threat to society as being portrayed by Indian media and its failed intelligence network. उन्होंने कहा भी ये साढ़े कोल एक गुड आधार बनया ट्रेंट फ्रैंक्स ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 10 ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਟ SCO Shanghai Cooperation Organization and ASEAN summits just to garner attention and justify treatment of minorities ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ SCO ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ASEAN ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। India has been saying that there is no domestic threat of Khalistan within India and all the support the movement has is from Western countries time and again. Making such an official announcement will quash India's narrative in diplomatic circles that if diaspora Sikhs are following democratic path and there is no threat within India, why are Singhs like Bhai Amritpal Singh and other Bandi Singhs being incarcerated with lengthy prison sentences? Such approach at this crucial time will definitely put Indian state in a fix and challenge their lies. ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਟੋਟਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਇਨਕਾਰਸਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ, moreover take a look at such events in Philippines in March this year. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। Gangsters being sought by India are being shown as Khalistan activists just to highlight their terrorist propaganda to hamper the democratic process followed by SFJ and justify arrests after 18th March. SGPC in India is so spineless, else they uphold the prerogative to make such official announcement and quash such lies, but frankly they are absolutely hopeless. ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ SGPC ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਪਾਈਨਲੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟਲੀ there was a separatist group in Europe, ETA, mainly based in Spain, fighting for separation of Basque region from Spanish control. They were active from 1958 till 2018. Time and again this group changed its ideology as per the current times and in 2011 gave up its armed struggle completely. In 2018 the group disbanded itself. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਸਕ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 70 ਸਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2011 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ 2018 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਨ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਮਸ the Khalistan movement needs to make an official announcement that the process being followed is a democratic one and any violence committed is India's propaganda to create terror and fear amongst the masses to gather sympathy and support. It is vital to appraise the diplomatic community and the media in Western circles
about the direction of the movement officially to give India and its lies a befitting reply। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲ ਇਮੇਜ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਲਾਅ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ UN ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਲਾਈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਈਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਹੈ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।